Okay, participants, आता जे आपलं लेक्चर आहे ते स्टेअरकेस वायरिंगच्या रिलेटेड आहे. दॅट इज दी staircase wiring. That means the one lamp control from 2-point method. The standard name for this method is the one lamp control by 2-point method. 2-point method इथे का म्हटलेले आहे? Because there is a 2 points. That means first one is the S1 switch and second one is the S2 switch. Then connection for the actual diagram is like phase terminal of supply is connected to middle terminal of your switch S1. From that middle terminal, the connection goes to your upper point of switch S1. From that point, the connection goes to your upper point of second switch, and from that point again connection goes to the middle point of or middle terminal of switch S2. From that, the phase is again connected to your phase point of lamp, and the neutral of that lamp is again connected to neutral of the supply. This is the overall connection of your one lamp controlled by 2-point method. This wiring is generally used for staircase wiring. That's the main purpose. It is used for your staircase wiring. Then first position la, if we press the switch 1, then at that condition the circuit is get completed and lamp 1 is glow at the first condition. Then for the second condition, आपल्याला हा लॅम्प काय करायचा असेल, ऑफ करायचा असेल, तर आपण सेकंड जो स्विच आहे त्याला प्रेस करणार. तो प्रेस केला की सर्किटमध्ये सेकंड स्विच थ्रू हे कनेक्शन ब्रेक होणार आणि लॅम्प आपला ऑफ होणार. हेच जर आपण रिव्हर्स पोझिशनने केलं की लॅम्प 2 ने आपल्याला स्विच 2 ने लॅम्प आपल्याला ग्लो करायचा आहे, तर त्या केसमध्ये काय होणार की स्विच 2 प्रेस केला, सर्किट कंप्लीट होणार आणि स्विच 1 ने लॅम्प आपल्याला ऑफ करायचा आहे, तर सर्किटमध्ये हा प्रेस केला की हे कनेक्शन ओपन होणार आणि लॅम्प तुमचा इथे ऑफ होणार. मीन्स काय, आयदर स्विच 1 और स्विच S2, S1 आणि S2 या दोघांच्या थ्रू पण आपण लॅम्प ब्राईट करू शकतो, ग्लो करू शकतो किंवा ऑफ करू शकतो. So this is a diagram for your staircase wiring. That means the one lamp control from the 2 switches or 2-point method. Clear up to this? Clear hai ka participants? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next method is the one lamp control by 3-point method. आपल्या syllabus मध्ये one lamp control by 1 switch, one lamp control by 2 switch, one lamp control by 3 switch and one lamp control by 4 switch असे 1 point, 2 point, 3 point and 4 point असे 4 मेथड्स आहे. तर ही 2 point मेथड आहे का तिथे 2 स्विचेस आहे. 3 point मेथड मध्ये काय असणार आहे, तुमच्या साईडने आन्सर द्या. 3 point मध्ये काय चेंजेस असतील? 1 point म्हणजे एक स्विच एक लॅम्प, 2 point मीन्स 2 स्विचेस एक लॅम्प आणि 3 point म्हणजे मीन्स काय असेल? 3 switches, 1 lamp. व्हेरी गुड. 3 स्विचेस अँड 1 लॅम्प. तर त्याची मी डायग्राम शेअर करते. शेअर झाली की सांगा मला.
This the diagram, students. Yes, ma'am. दिसते. The name of this method is the controlling of light from the three different places, or controlling of one lamp by the 3-point method. The connection for that diagram is little bit same to your 2-point methods. त्याच्यामध्ये एकच चेंज केला आहे. टू वे स्विच किंवा 2-point मेथड मध्ये आपण दोन स्विचेस यूज करत होतो फक्त. तर इथे एक तिसरा स्विच इंटरमिडिएट स्विच इंट्रोड्यूस केलेला आहे. 3-point मेथड मध्ये काय आहे की तुमचा जो काही इंटरमिडिएट स्विच आहे तो इंट्रोड्यूस झालेला आहे. तर कनेक्शन बघा कसे याचे. The phase of the supply is firstly connected to middle point of your switch 1. Then from this middle point, the connection is goes to upper point of switch S1. From that, intermediate switch ला क्रॉस मध्ये कनेक्शन केलेले बघा. जो अप्पर पॉइंट आहे तो इकडे लोअरला कनेक्टेड आहे आणि हा लोअरचा पॉइंट आहे तो अप्परला कनेक्टेड आहे, म्हणजे क्रॉस मध्ये वायरिंग केलेली इंटरनल. तर कनेक्शन कसे करायचे, जो स्विच 1 चा एंडचा अप्परचा पॉइंट आहे तो इंटरमिडिएटच्या अप्परचा जो पॉइंट आहे तिथे कनेक्ट होणार. लोअरचा लोअरला कनेक्टेड, ही एक साईड झाली S1 साईड. S2 साईडला पण सेम कनेक्शन आहे. का इंटरमिडिएट स्विचचा जो अप्पर पॉइंट आहे तो S2 स्विचच्या अप्पर पॉइंटला जाणार, लोअर पॉइंट लोअरला कनेक्ट होणार आणि मध्ये क्रॉसमध्ये वायरिंग होणार. की लोअर टू अप्पर अँड अप्पर टू लोअर हे क्रॉसमध्ये कनेक्शन. Then from the uppermost point of your S2 switch, connection is goes to middle or the center point of the switch 2, and from that phase point is again connected to your lamp, and neutral of lamp is directly connected to neutral of supply. कनेक्शन समजले कसे. इथे फक्त चेंज आहे कनेक्शन मध्ये. जे आपण डायरेक्ट पॅरलली दोन्ही पॉइंट कनेक्ट करत होतो, S1 चा अप्पर आणि S2 चा अप्पर हे डायरेक्टली कनेक्ट न करता ते या इंटरमिडिएट स्विच थ्रू आपण कनेक्ट करणार आहे. कनेक्शन समजले सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ठीक आहे. आता मी एक दुसरी डायग्राम आहे ती पण शो करते की ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल इंटरमिडिएट स्विचची क्लोजिंग आणि ओपनिंगची जी पोझिशन आहे त्याच्या थ्रू लॅम्प कसा ऑन होतो हे आपल्याला बघायचं आहे आता त्याच्यामध्ये. This diagram participants? Yes, ma'am. Oh, ma'am. Okay, diagram exactly similar आहे. Previous diagram and this diagram is exactly similar. Only the difference is that इथे आपल्याला कनेक्शन डॉटेड्स मध्ये दाखवलेले, म्हणजे ते आयदर ओपन करू शकतो किंवा आपण ऑफ करू शकतो. L means again phase point is connected to middle point of your switch 1 S1. आता आपण ऍक्च्युअल वर्किंग बघूया. फेज पॉइंट आहे, आपल्याला हा लॅम्प कुठल्या कंडिशन मध्ये ग्लो होणार आहे हे बघायचं आहे. L1 फेज पॉइंट आहे, स्विच हा ह्याच पोझिशन मध्ये कनेक्टेड आहे. करंट तुमचा ह्या पाथ थ्रू इथपर्यंत येणार आहे. त्यानंतर हे आपण असे क्रॉस मध्ये कनेक्ट केलेले आहे, जे आपल्या इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन इथे अशी कन्वर्ट होणार आहे. इथे आल्यानंतर ह्या पॉइंट थ्रू तुमचे कनेक्शन्स अगेन इथे सेट होणार. आपल्याला काय करावं लागणार आहे की आपण हा स्विच सपोज प्रेस केल्यानंतर हा जो लोअरचा पाथ आहे तो सर्किट मध्ये येणार, म्हणजे करंट तुमचा इथून स्टार्ट होणार, या डॉटेड पॉइंट्स थ्रू करंट इथपर्यंत येणार, नंतर परत तो इंटरमिडिएट स्विचला इथे येणार आणि इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन प्रेस केल्यानंतर हा पाथ असा कनेक्ट करेल आणि इकडे येणार. इथून परत तो ह्या पॉइंटला येणार, फेज थ्रू तुमचा लॅम्प परत इथे ग्लो होणार आहे. म्हणजे आपल्याला इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन ऑन आणि ऑफ केली तर त्याच्या थ्रू ह्या 2 वे स्विचची पोझिशन चेंज करून आपण लॅम्पला कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे इथल्या पोझिशनला असेल, ग्राउंड पोझिशनला किंवा आपल्या एका पॉइंटला, तरी आपण लॅम्प ऑन ऑफ करू शकतो. इंटरमिडिएट स्विच असेल तर त्याच्या थ्रू पण करू शकतो
आणि 2 वेज म्हणजे हा सेकंड जो स्विच आहे त्याच्या थ्रू पण लॅम्प आपण आयदर ऑन किंवा ऑफ करू शकतो. क्लिअर पार्टिसिपंट? समजते का? मॅम Yes, ma'am. इंटरव्ह्यूचा एनी कसं काय ऑन करू शकतो? बरं ठीक आहे, मी त्याची अजून एक तुम्हाला डायग्राम दाखवते प्रॅक्टिकल, तुम्हाला ते लगेच अंडरस्टँड होऊन जाईल. 1-2 मिनिटं. त्याचे ऍक्च्युअल कनेक्शन आहे ती इंटरमिडिएटची डायग्राम मी तुम्हाला इथे दाखवते. दिसते का डायग्राम इंटरमिडिएट स्विचची? हो मॅम दिसते. आता बघा इथे आपल्याला ऍक्च्युअली काय बघायचं आहे, दिस इज अ 4 टर्मिनल स्विच, दॅट इज याला टर्मिनल्स किती आहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सपोज त्याला आपण ABCD नाव दिले, A B C and D. When its switch is in up position, म्हणजे हा इंटरमिडिएटचा स्विच आहे, याची अप अँड लो अशा 2 पोझिशन असतात. इंटरमिडिएट स्विच हा जो काही स्विचचा नाव देतो आपण अप्पर पोझिशनला ठेवला, तर इथे दिले ह्या डायग्राम मध्ये दिसतंय बघा. When the knob of intermediate switch is up, म्हणजे अप असेल तर त्यावेळेस ह्या टाईपचे कनेक्शन असणार आहे, म्हणजे ह्या 2 डॉटेज लाईन कनेक्ट होणार आणि इथून सप्लाय तुमचा पुढे फॉरवर्ड होणार. म्हणजे ह्या 2 लाईन्स सर्किट मध्ये येणार आणि ह्या 2 लाईन सर्किट मध्ये येणार, म्हणजे ह्या टाईपची सर्किट तुमची फॉर्म होणार. अप पोझिशनला असेल तर सर्किट इथून इथपर्यंत येणार आणि याच्या थ्रू तुमचा करंट पुढे पास होणार. सेम न्यूट्रल पॉईंट साठी परत हे कनेक्शन तुमचे कनेक्ट होणार. सेकंड पोझिशन असेल की तुमचा इंटरमिडिएट स्विच हा डाऊन पोझिशनला असेल. डाऊन पोझिशनला असेल तर तुमचे हॉरिझॉन्टली कनेक्शन तयार होतं बघा, म्हणजे हा पॉईंट आला तो इथे कनेक्ट झाला आणि इथून पुढे तुमचा करंट सप्लाय होणार. सिमिलरली फॉर दी सेकंड, जे खालचे 2 पॉईंट्स आहेत तर तिथे पण हॉरिझॉन्टली ते कनेक्ट होतील, सर्किट मध्ये इथून इकडे सप्लाय जाईल आणि यानंतर तो इथे सप्लाय जाणार. म्हणजे अप आणि डाऊन अशा 2 पोझिशन आहेत. अप पोझिशन असेल तर व्हर्टिकली तुमचा जो काही पॉईंट्स आहे ते कनेक्ट होतात आणि डाऊन पोझिशन असेल तर ते हॉरिझॉन्टली कनेक्ट होणार. तर ह्या टाइप्स मध्ये आपण त्याचे कनेक्शन इंटरमिडिएट स्विचचे करतो आणि त्याच्यानुसार मग आपण जसे आपल्या स्विच S1 आणि S2 ची पोझिशन ठेवणार, तर जसं इंटरमिडिएट स्विचला अप पोझिशनला ठेवलं तर जो पाथ क्रिएट होईल त्याच्या अकॉर्डिंगली लॅम्प आयदर ऑन होईल किंवा ऑफ होणार. तर इंटरमिडिएट स्विचची ही पोझिशन समजली का कशी आहे? नाही समजलं का? हो मॅम. ओके. ठीक आहे, परत एकदा आता जी आपली प्रिव्हियसची डायग्राम होती ती ऑन करेन, त्यानुसार मग आपली अप आणि डाऊनची जर पोझिशन असेल तर स्विच कसा कनेक्ट होता आणि कुठला लॅम्प कनेक्ट होईल हे मी तुम्हाला दाखवते तिथे. दिसते की आपली डायग्राम जी प्रिव्हियसची डायग्राम होती ती दिसते? हो मॅम दिसते. ओके, तर यामध्ये बघा आता सपोज आपलं इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन अपला असेल, म्हणजे व्हर्टिकली कनेक्शन असतील का हॉरिझॉन्टली असतील सांगा तुमच्या साईडने. डॉटेड लाईन व्हर्टिकली कनेक्टेड असणार. सपोज आपला हा स्विच आहे त्याच पोझिशनला आहे आणि हा पण आहे त्याच पोझिशनला आहे आणि इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन आपण अप ठेवली, म्हणजे आपले व्हर्टिकली कनेक्शन आहे. मग फेजचा पॉईंट इथून येणार, करंट इथपर्यंत येणार, इथून हा पाथ चॉईस करणार, परत तुमचं इथून इथे हा पॉईंट इकडे आणि इथून इथपर्यंत, पण इथे कनेक्शन ब्रेक आहे त्यामुळे व्हर्टिकल पोझिशन असेल तर हा तुमचा लॅम्प
म्हणजे ह्या पॉईंट थ्रू सप्लाय पुढे जाणार नाही म्हणून लॅम्प तुमचा ऑन होणार नाही. मग आपण सपोज होरिझॉन्टल पोझिशन घेतली म्हणजे डाऊन केला. डाऊन केल्यावर कुठली होरिझॉन्टली हे तुमचे 2 पॉईंट कनेक्ट होतील. सपोज सप्लाय आलाय तुमचं इथून इथपर्यंत आलाय, इथेही होरिझॉन्टली असल्यामुळे हे 2 पॉईंट कनेक्ट होतील. सप्लाय इथून परत हा पॉईंट कनेक्टेड इथून इथपर्यंत ह्या पोझिशनने तुमचा लॅम्प ऑन होणार. कळाली कुठल्या पोझिशनला लॅम्प ऑन होणार? हो मॅम. इंटरमिडिएट पोझिशनची जर तो तुमचा होरिझॉन्टलला असेल म्हणजे डाऊन पोझिशनला स्विचची पोझिशन असेल, तर डाऊनला असल्यामुळे ह्या पोझिशनला जर आपण सर्किटरी फॉर्म केली असेल म्हणजे स्विच आहे त्या पोझिशनला, तर तुमचा लॅम्प ऑन होणार. आणि सपोज आपण हा लॅम्प टच केला इथला L1 आणि इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन आपण डाऊनलाच ठेवली म्हणजे होरिझॉन्टलीच कनेक्शन असेल आणि हा स्विच प्रेस केला, तर इथे हा सर्किटमध्ये येणार, इथून कनेक्शन इकडे जाणार आणि ते इथे येणार. पण इथे काय होतंय का होरिझॉन्टली इथे कनेक्शन आहे पण इथे ओपन असणार आहे, त्यामुळे इथे हा तुमचा लॅम्प प्रेस जरी केला तरी तो वर्किंग मध्ये येणार नाही. तर त्यावेळेस मग आपल्याला काय करायला लागेल, परत ह्या इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन इंटरचेंज करावं लागेल, त्या जेणेकरून ही व्हर्टिकल कनेक्शन येणार. व्हर्टिकल जर कनेक्शन आले तर या 2 लाईन कनेक्ट होतील, इथून सप्लाय इथपर्यंत जाईल, इथे येणार, इथून इकडे जाणार आणि हा परत तुमचा लॅम्प ऑन होणार. म्हणजे आपण इंटरमिडिएट स्विचची पोझिशन ऍडजस्ट करून लॅम्पच्या ऑन ऑफची कंडिशन पण चेंज करू शकतो. कळालं का सगळ्यांना? येस मॅम. आता नेक्स्ट आहे तो तुमचा 4 पॉईंट मेथड आहे. 1 लॅम्प कंट्रोल बाय 4 पॉईंट मेथड. तर त्याची डायग्राम मी शेअर करते, ती शेअर झाली की सांगा.
डायग्राम दिसते students? Yes, ma'am. Okay, this is the diagram for one lamp control by the 4 point, that is the 4 switches. एक स्विच असेल तर वन पॉईंट म्हणतो, 2 स्विचेस असेल तर 2 पॉईंट, 3 स्विचेस असतील तर 3 पॉईंट आणि 4 स्विचेस असतील तर 4 पॉईंट. तर कनेक्शन कसे दिले इथे बघा. स्विच 1, स्विच 2 फेज टर्मिनल आहे तो तुमचा स्विच 1च्या मिडल पॉईंटला आहे. स्विच 1चा जो अप्पर पॉईंट आहे तो डायरेक्टली तुमचा जो स्विच नंबर 2 आहे त्याच्या मिडल पॉईंटला दिलाय. देन आता इथे कनेक्शन ह्या पॉईंटचे काय एकत्रित केलेले. लोअर मोस्ट पॉईंट पण हा तुमचा जो स्विच नंबर 2 आहे त्याच्या मिडल पॉईंटला दिलाय. म्हणजे अप्पर पॉईंट इकडच्या मिडल पॉईंटला दिलाय आणि लोअर पॉईंट या साईडच्या मिडलला दिलेला. देन जो स्विच आहे त्याचा अप्पर पॉईंट आणि खालचा लोअर पॉईंट ते दोन्ही आधी कनेक्ट करून घेतले. त्यानंतर लोअर पॉईंट आणि अप्पर पॉईंट हे क्रॉसमध्ये कनेक्ट करून घेतलेले. म्हणजे इन शॉर्ट इथे कसे कनेक्शन केले, जसे तुमचे इंटरमिडिएट स्विचचे कनेक्शन आहे त्या फॉर्ममध्ये हा म्हणजे हा फर्स्ट इंटरमिडिएट स्विच कन्सिडर करू शकतो आपण आणि हा सेकंड इंटरमिडिएट स्विच यूज करू शकतो. देन आता इथून कनेक्शन परत ह्या अप्पर पॉईंट पासून कनेक्शन घेतले, इथे मिडलला आणले, नंतर याच्या अप्पर पॉईंट पासून कनेक्शन घेतले आणि इथे मिडलला घेतले आणि हे परत दोन्ही क्रॉस मध्ये कनेक्ट करून दिलेले. इथे पण सेम कनेक्शन आहे, इथे पण सेम कनेक्शन आहे. डिफरन्स काय फक्त स्विच 1 पासून कनेक्शन घेऊन इथे मिडल पॉईंटला प्रोव्हाइड केलेले आहे आणि इथे जी सेकंड जी स्विच नंबर 3 आहे त्याला स्विच नंबर 2 पासून कनेक्शन गेले, बट ते पण कुठे पहिले मिडललाच गेलेले. बघा सेम कनेक्शन आहे. जी ब्ल्यू कलरची लाईन आहे ती लाईननी डायरेक्टली मिडलला कनेक्शन आले, इथे पण मिडलला कनेक्शन आलेले. त्यानंतर स्विच 2 ला जो तुमचा अप्पर मोस्टच पॉइंट आहे ब्लॅक कलरची वायर ती घेणार, ती डायरेक्टली स्विच नंबर 3 चा जो मिडल पॉइंट आहे तिथे कनेक्ट होणार. त्यानंतर जी तुमची ऑरेंज कलरची लाईन आहे ती पण लास्टचा असा जो पॉइंट आहे, जसे इथे कनेक्शन इथे आले सेम कनेक्शन इथून इकडे गेलेले. त्यानंतर आता सेम वेने स्विच नंबर 4 ला कनेक्शन आहे. जो अप्पर पॉइंट जसा हा वरचा पॉइंट या वरच्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे तसा हा पॉइंट डायरेक्टली वरचा पॉइंट वरच्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे. आणि हा लोअरचा जो पॉइंट आहे जसे इथे कनेक्शन होते बघा, हा लोअरचा पॉइंट लोअरला कनेक्टेड आहे. तर इथनं लोअरचा पॉइंट घ्यायचा आणि लोअरला कनेक्टेड आहे आणि हे परत मध्ये क्रॉस मध्ये कनेक्टेड आहे. आणि मिडल पॉइंट घेतला तो डायरेक्टली लॅम्पच्या फेजला आणि लॅम्पचा न्यूट्रल डायरेक्टली सप्लायच्या न्यूट्रलला. म्हणजे स्विचचे जेवढे पण कनेक्शन आपण ज्या पण मेथड्स बघितल्या ते ऑलवेज फेज मध्ये कनेक्टेड आहे. न्यूट्रलला फक्त सप्लायचा न्यूट्रल लॅम्पच्या न्यूट्रलला कनेक्टेड आहे. स्विच हा ऑलवेज तुमचा फेज मध्येच कनेक्टेड आहे. तर डायग्राम समजली का कशी आहे पार्टिसिपंट? हो मॅम. अगेन आपण इंटरमिडिएट स्विचची अप पोझिशन आणि डाऊन पोझिशन सेट करणार. मग स्विच नंबर 2 ची सेट होईल, स्विच नंबर 3 ची सेट होईल आणि त्या अकॉर्डिंगली आपण स्विच 1 ला ऑन ऑफ केलं की तुमचा सप्लाय जो पोझिशनला असेल इंटरमिडिएट आयदर व्हर्टिकली और आयदर हॉरिझॉन्टली तसं सप्लाय पुढे येणार आणि लॅम्प आयदर ग्लो होणार किंवा ऑफ होणार. क्लिअर? मॅम स्विच 2 आणि स्विच 3 मध्ये दोन स्विच असणार आहे का? हे दोन्ही पण आहे ना इंटरमिडिएट स्विच आहे. आता समजा या पहिल्या स्विच 2 ची पोझिशन आपण अप पोझिशनला ठेवली तर हे व्हर्टिकली कनेक्शन तयार होऊन जाणार. अप पोझिशनला झाले म्हणजे हे व्हर्टिकली कनेक्ट होणार आणि हा डाऊन पोझिशनला केला म्हणजे हा हॉरिझॉन्टली कनेक्ट होणार. मग आपली जशी रिक्वायरमेंट असेल, आपलं जसं ऍप्लिकेशन असेल त्या अकॉर्डिंगली आपण हे अप किंवा डाऊन ठेवणार आणि मग आपला सप्लाय तसा पुढे कॅरी फॉरवर्ड होणार. आपली जशी ऍप्लिकेशन असेल त्या पोझिशननुसार आपल्याला हे दोन इंटरमिडिएट स्विच पहिले सेट करावे लागतील आणि मग आपण ह्या दोन लॅम्पच्या थ्रू ते आयदर ऑन किंवा ऑफ करू शकतो. समजतंय? येस मॅम.